Hello student, good day to all of you. Today we are going to study Organization of Commerce subject chapter number 4 Business Services. So in this lecture we are going to study secondary functions of commercial banks. Secondary functions divided into two types of function, agency functions and utility functions. First we see agency functions. A commercial bank acts as an agent or representative of its client and performs certain functions are as follows. Means as an agent or representative on behalf of their customers. They perform certain functions. Bills like telephone bills, electricity bills, again taxes, premiums, rent. So on behalf of customers, banks paid such bills or make payment of such bills, taxes, rent, premiums, etc. Again, commercial bank also collects salaries, dividends, interest and any other income periodically as well from the institutions, companies, etc. Commercial bank charges certain fixed amount quarterly or annually in the form of service charges from customer for providing such services. So whenever commercial bank provide this type of services to their customers, for this type of services commercial bank charges certain सर्व्हिस चार्जेस. म्हणजे त्याच्यासाठी काय त्यांना पेड करावं लागतं कस्टमर्सला, कमर्शियल बँक्सला सर्व्हिस चार्जेस. कारण कमर्शियल बँक त्यांना सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते. कलेक्शन ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ डिव्हिडंड, इंटरेस्ट, सॅलरीज, अगेन पेमेंट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ बिल्स, taxes, etc. Second agency function is portfolio management. So portfolio management means what? Buying and selling of securities like shares, debentures, bonds, etc. on behalf of the clients. This handling of securities is known as portfolio management. म्हणजे जे हे परचेस किंवा सेल करतात सिक्युरिटीज, शेअर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, तेव्हा ह्या सगळ्या जे आहेत ह्या सिक्युरिटीज होणारे बहुतेक फॉर more and more customers open their accounts in commercial banks. Third one, fund transfer. Also commercial banks transfer money on behalf of customers from one bank to another bank, again from one bank to the same branch of the same bank. एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेकडे ट्रान्सफर होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ द कस्टमर्स लिव्हिंग इन वन सिटीज अँड ही वॉन्ट टू ट्रान्सफर मनी और फंड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, देन काय होणार आहे, तिथे त्या बँकेतून दुसऱ्या बँकमध्ये ट्रान्सफर होणार आहे किंवा त्याच बँकेच्या दुसरी ब्रँच जी असणार आहे दुसऱ्या सिटीजमध्ये तिथे ट्रान्सफर होणार आहे. सो हे पण कोणामुळे फॅसिलिटेट होणार आहे? कमर्शियल बँक्समुळे. सो कमर्शियल बँक कम विथ व्हेरियस इनिशिएटिव्स टू मेक दिस ट्रान्झॅक्शन or transfer hassle free. Next one, dematerialization. Dematerialization means what? All the transactions like selling and buying of securities will be in electronic form. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये जसं आता पेपर वर्क्स असणार आहेत, शेअर सर्टिफिकेट्स और परचेस ऑफ सिक्युरिटी, शेअर्स, डिबेंचर्स, सेल ऑफ सिक्युरिटी, हे सगळं पेपर वर्क होतं. पण ते कसं असणार आहे? टाईम कन्झ्युमिंग मेथड आहे. मग कमर्शियल बँक ऑल्सो ॲक्ट्स ॲज अ डिपॉझिटरीज with their clients. So bank provides dematerialization facilities to their clients to hold their securities.
कॉम्प्युटराइज असणार. ऑन बिहाफ ऑफ क्लायंट्स इट अंडरटेक्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स इन केस ऑफ परचेस ऑर सेल. Next one, forex transactions means foreign exchange. So forex is an abbreviation for foreign exchange. जे पण foreign exchange. For example, if any customers want to transfer money in another country, जे पण आपली करन्सी आहे ती काय होणार आहे, एक्सचेंज होणार आहे जिथे आपल्याला ज्या कंट्रीजमध्ये आपल्याला ट्रान्सफर करायचे. फॉर एक्झाम्पल डॉलर्स असतील किंवा पाऊंड असणार आहे, तर ते काय करणार आहे, हे ट्रान्सफर कसं असणार आहे, एक्सचेंज कोण करणार आहे करन्सी, ही आहे कमर्शियल बँक्स. So a bank may purchase or sell foreign exchange on behalf of its clients. A bank purchases forex from its clients which the clients receive from foreign transactions. जे पण इम्पोर्ट करणारे, फॉर एक्झाम्पल एक्सपोर्ट करणारे, मग ह्यामध्ये जे पण त्यांना फॉरेन एक्सचेंज मिळणार आहे ते चेंज आपल्या करन्सीमध्ये किंवा दुसऱ्या करन्सीमध्ये चेंज करण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतं, ह्या कमर्शियल बँक्स. Next type of function is utility functions. It is another type of secondary function. A commercial bank performs utility functions for the benefits of its clients. So it provides certain facilities or products to its client as follows. आता जसे आपण functions बघितले, एजन्सी फंक्शन्स बघितले, तर त्याच्यामध्ये काय फक्त सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणार. बट इन धीस युटिलिटी फंक्शन्स बँक ऑल्सो प्रोव्हाइड सम products, facilities to their customers or clients. First one, issue of drafts and checks on behalf of customer. किंवा डिमांड ड्राफ्ट पाठवायचा आहे, तर ह्या सगळ्या फंक्शन्स कोण प्रोव्हाइड करतात, कमर्शियल बँक्स. फॉर दिस टाईप ऑफ सर्व्हिसेस दे चार्जेस सम सर्विस चार्ज, म्हणजेच काय आहे ते कमिशन आहे. अ ड्राफ्ट और चेक इज अन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बँक टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बँक और अदर बँक. अ बँक इश्यूज ड्राफ्ट्स टू इट्स अकाउंट होल्डर्स ॲज वेल ॲज नॉन अकाउंट होल्डर्स. म्हणजे जो डिमांड ड्राफ्ट आहे तो अकाउंट होल्डर, ज्याचा अकाउंट आहे त्या बँकमध्ये, त्याला पण इश्यू करतात, किंवा ज्याचं अकाउंट नाही आहे म्हणजेच नॉन अकाउंट होल्डर, त्या बँकेमध्ये अकाउंट नसेल तरी त्याला ते इश्यू करतात. वेअर ॲज चेक्स आर इश्यूड ओनली टू द अकाउंट होल्डर्स. फक्त चेक कोणाला इश्यू करणार आहे, त्या बँकमध्ये ज्यांचं अकाउंट असणार आहे, कस्टमरचं जे अकाउंट असणार आहे त्या अकाउंट होल्डर्सलाच चेक इश्यू करणार आहे. सो बँक चार्जेस कमिशन फॉर इश्यूइंग अ बँक ड्राफ्ट. जर बँक ड्राफ्ट असेल, डिमांड ड्राफ्ट असेल, तर जर ते इश्यू केलं बँकेने कस्टमरला, तर त्याच्यासाठी काय चार्ज करणार, ते कमिशन. सेकंड वन, लॉकर फॅसिलिटी. देर आर सर्टन इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स, अगेन गोल्ड, ज्वेलरीज, ते आपण कुठे ठेवतो, बँकच्या लॉकरमध्ये. तर ही फॅसिलिटी provides locker facility for the safe custody of valuables, documents, gold ornaments, etc. ज्याचं लॉकर असेल ते काय करणार, सेफली दे केफ्ट देअर ज्वेलरी, डॉक्युमेंट्स और एनी व्हॅल्युएबल एलिमेंट्स इन देअर लॉकर. थर्ड वन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. अ बँक मे प्रिपेअर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स अँड फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लायंट्स. जे पण कस्टमर्स असणार आहे त्यांचे जे रिपोर्ट्स असणार आहेत ते पण ते मेंटेन करतात. त्याचा बॅकग्राऊंड, अगेन त्याचा बिझनेस काय आहे, इंडिव्हिज्युअल कस्टमर्स असेल तर त्यांचा बॅकग्राऊंड काय आहे. प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एनेबल द बिझनेस फर्म टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द मार्केट अँड टू ऑब्टेन क्लिअरन्स फ्रॉम गव्हर्मेंट अथॉरिटीज. नेक्स्ट वन, गिफ्ट चेक. बँक इश्यू गिफ्ट चेक्स अँड गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर्स as well as to non-account holders. The gift checks or coins can be used by the client for the purpose of gifting on occasions like wedding, birthdays, etc. जे गिफ्ट चेक पण प्रोव्हाइड करणार आहेत किंवा गोल्ड कॉइन्स असतील ते पण त्यांच्या अकाउंट होल्डर्सला पण प्रोव्हाइड करतात आणि ज्यांचं अकाउंट नाही त्यांना पण प्रोव्हाइड करतात. मग त्याचा यूज काय होणार आहे,
कोणतंही ऑकेजन असेल, फॉर एक्झाम्पल एखादा इव्हेंट असेल, त्या इव्हेंटमध्ये जर एखाद्याला गिफ्ट करायचं असेल तर ते काय करतात, त्याचा यूज करतात. नेक्स्ट वन, अंडर रायटिंग सर्व्हिसेस. बँक ऑल्सो ॲक्ट्स ॲज ॲन अंडर रायटिंग एजंट. For example, if there are any securities remain unsold by the company, then such unsold securities will be purchased by these underwriting agents. म्हणजेच ह्या कोणत्या बँक्स आहेत त्या. नेक्स्ट, selling gold or gold ornaments from customers on large scale basis. Some bank also provides advisory services to its customers in terms of gold funds, gold ETF, etc. So today we studied secondary functions of commercial banks. In the next lecture we are going to study e-banking services. Till then, thank you.